何のハウスの模型になります。あ、模型、はい。You can actually visit and take tours of this house, which still stands. Oh, wow. We can actually feel like we're in the paintings. Yeah. Right. He's looking through binoculars, but we don't know what he's looking at. I think it spurs our imagination to wonder, what is he looking at? So, すごくうなずいてらっしゃって、本当にその通りということなんですね。ワールドバズチャンネル。これは何の、ハウスの模型になります。あ、模型、はい。非常にそうですね。母屋があって、で、作業場と間をつながってるここが台所になっている。あ、そうなんですね。で、先ほどクリスティーナが座っていたのが、こちら側のドアかな。この真ん中のどちらの。あ、へえ。So this place still exists today? it does, and it's in the state of Maine, in Cushing, where Andrew Wyeth had his summer home. Okay. And so it's owned by the Farnsworth Museum. And you can actually visit and take tours of this house, which still stands. Oh, wow. Yeah. So you can visit this place. You can. And they do. It's a historically significant building. So it's on a national register. So it's protected by the United States. And so, if you wanted to, if you were an artist and you wanted to bring your paints to paint this, you could paint it just like Andrew Wyeth Oh, you can test your skill. did. You can test your skills. あ、そうなんですね。結構じゃあ多くの方が行かれてたりするんですかね。そうですね。特に夏になるとっていうところかなとは思いますね。なるほど。And I think after this exhibit, we will have many more Japanese people visiting. I bet. Yeah, I think so too. Because I want to go there now. 何か変わるんですか。はい。これでもプロセスが見えるというか、そうですね。完成するまで、はい、その前がこんな状態だったよっていうのが分かるってことですよね。ここもずっと同じ作品のための素描が続いているわけですね。そぎ落とされていくっておっしゃってましたよね。おお。なんかこの窓が割れてしまっていて、でそこから雨とか風が入らないような、おそらくカーテンか何かをこう詰めて、詰めてる。そうなるほ布がこど。う出てるんですよ。すごくなんかこう生活感のあふれた。そうなんですよね。へえ。だからある種ちょっともう壊れかけているっていうか、朽ちかけているこの家っていうのを残そうっていうような気持ちもワイエスの中にはあったんだと思うんですよね。もう100年以上も経ってる建物で、しかも海沿いの潮風にずっとさらされているところなので。So Maine has lots of strong winds, I guess. It does. It does. Yes, very much so. じゃあこういう光景も結構日常茶飯事といいますか、よくあったもの。あ、へえ。これがそうですね。先ほどのありますね、窓が。はい。で、さっきの模型でいうとここが台所になって、こっちが作業場。本当だ。こういう風に。はい。
これが間ですもんね。へえ。でタイトルが納屋のツバメになっていますけれども、この家はですね、夏になると必ずツバメが飛んできて、巣を作ってっていうような、そういう場所になってます。なので、パッと見ツバメどこって思うんですけど、確かにこういう窓の上にですね、こう少し黒くちょっと描かれていたり、あるいはこういうところに飛んでいたりする。本当だ。形跡が見えると言いますか。本当にちっちゃくですけど。そうですね。このオルソンハウスの絵の中はかなり多くのツバメが出ていて。ああ、そうなんですね。やっぱり解説付きだと面白いですね。いや、もうなんかもっといろいろ聞きたいです。そう、一つ一つの絵にいろんな思いが込められてて、いろんなストーリーがあるって分かると見え方が変わってきますね。さあ、こちらはそうですね、先ほど見ていただいたオルソンハウスで住んでいたクリスティーナが亡くなった後、描いていったそういう作品が見た。そうなんですね。ちょっと早速、こちら、メイン州のワイエスが所有していた島の灯台の内容。そうなんですね。この、犬の名前が確かノームという意味で、ワイエスの奥さんのベッツィが可愛がっていた。そういうすごい凛々しいですね。この階段を上がっていくと、おそらく灯台の光があるところですね。その手前を描いているんですね。なので、やっぱりここも扉っていう境界があって、でその向こう側に何かその新しい場所っていうものが広がっている。でさらにその灯台の光っていうのは海を渡っている人々の命綱になってそれを照らしていくものですけれども、そういう海の様子っていうところまで我々の想像が広がっていく。そういう意味ではこの境界線の向こう側へと我々の視線とか、あるいは意識を広げていくような、そういうものになっている。なんかこう考えさせてくれるきっかけを与えてくれる絵になってるってことなんですね。その境界をこの犬が守っているかのように。確かに。What did you think of this painting when you first saw it? I really love this one. He uses light in such a beautiful way. You've got the perspective of the stairs, even the lighthouse keeper's jacket, which is hanging on the hook. Right. With the anchor on the sleeve. For me, this one feels like a very quintessentially American scene. The lighthouse in Maine is quite a symbol of that state. And so when I think about this, I think of the fact that this year, as you may know, marks the 250th anniversary of America. And this is actually the 100th anniversary of the Tokyo Metropolitan Art Museum. So the museum is celebrating its 100th anniversary. America is celebrating its 250th birthday. And to have paintings like this, which represent the United States in such a great way, and to have Japanese audiences who appreciate this art, this feeling, it's such a perfect match, I think, together. Oh, wow. One painting brings everyone together. Yeah, I think so. すごいですね。なんかここちょっと気になったんですけど、窓、こちら窓と言いますか、ワイエスの作品にはこの教会としての窓みたいなものがよく描かれて、ちょうど隣の作品でもこちらもありますね。それをちょっと会場でもあしらって、その向こう側にまた作品が見えるような。そうですね、確かにそういう空間を少し作っている。そういった工夫があるんですね。なのでワイエスの作品の中に入ったかのような、そういう風に見えるといいなと思って。なるほど、没入感も体験できる。わあ、すごい、いろんな工夫が。We can actually feel like we're in the paintings. Yeah. Right. Great one over there. That one. That one. Yeah, I think that one's pretty amazing. He's like, you're like, I think that one's pretty amazing. まっすぐこちらに。こちら先ほど窓越しにも見えていた人手というタイトルで、この
こちらもやっぱりワイスの家なんですけれども、窓の上に乾いた人手が、ありますね。で窓の外にいるのは奥さんのベッティで、はやっぱり部屋の中からこの窓越しに外の人を見ている。でその奥さんは双眼鏡を覗いている。でその向こう側の景色、彼女が何を覗いているのかな、何を見ているのかなっていうところに我々の意識がまた導かれていく。さらにその先への意識ってことなんですね。そういう世界への広がりの、ある種入り口的な形でこの窓っていうものが描かれている。結構比較的明るい色を使われてますよね。それまでの作品に比べると、徐々にですけれどもこういうふうな明るい色彩になっていて、やっぱりその境界線というのも何か生と死であったりとか、そういうところからそういう世界への広がりみたいな形へと少しずつ変わっていっている様子っていうのがなんとなく感じられる。色や描き方でその変化が感じられる。You really like this painting? Yeah. I think what I love about Andrew Wyeth's work is that when it comes to humans, they're almost never looking directly at you. Just in the painting that we saw downstairs, she was looking to the horizon. She was looking outside. We could see a little bit of her face, but not enough to know what she's thinking, what's happening. And here, another one, very clear. We have the starfish in the window. We can see the ocean. He's looking through binoculars, but we don't know what he's looking at. We don't know what he sees, but we can see that he's looking at something. So I think it spurs our imagination to wonder, what is he looking at? So. すごくうなずいてらっしゃって、本当にその通りということなんですね。そうですね、やっぱり見ていただいた方によって印象っていうのがまた全然違ってくる。本当に、その人の経験によっていろんなものが刺激をされて、例えばあの時のああいうのっていうような経験をなんとなく思い出したりとか、そういうことがあると思うんですよね。なのでぜひ作品を見ていただいてそういったものを刺激していただけると、そうですね、我々も嬉しいですし、おそらく YS もそういったことを目指して描いていたんじゃないかなと思うので。素晴らしいまとめのようなコメントをありがとうございます。I guess that wraps up everything. ありがとうございます。いろいろと見させていただいて、ちょっとお二人に最後いろいろお話をお聞きしたいんですけど、まずスナイプさん、What does Andrew Wyeth mean to American people? His art represents something very deep in the American spirit, which is a simplicity, a nostalgia, a remembering of the way life was at a simpler time, before smartphones, before computers, before we were so connected in this way. So again, on the 250th anniversary of America, the fact that so many people in Japan have had an opportunity to see Andrew Wyeth's amazing work, it's just a really great opportunity, and I'm so happy that we're here today to do this. Right, I'm happy too that we get to see all these paintings. Do you have any messages towards our Japanese audience, if you have any? Well, I think on this 250th anniversary, where America and Japan are so close together on so many levels, we celebrate the relationship between both countries in art, in this case. So I am hoping, as we talked about a little bit earlier, that many Japanese people will visit the United States and maybe visit Pennsylvania or Maine to really see some of these places and experience the next level of Andrew Wyeth's work. That's very true. なんかものすごく素晴らしい素敵なことをおっしゃってくださいましたね。高城さんにとってこのアンドリュー・ワイエス展、どんなところを皆さんに見てもらいたいなと思います。そうですね、やっぱりYS の作品をまずは生で見ていただいて、やっぱり画像で見るのとは全然違いますので、その実際のものが持っている魅力というか力っていうものを体験していただきたいなっていうのが一つありますね。今回の展覧会では教会っていうことをテーマに掲げていますけれども、この YS の作品によってその教会をあるんだけれどもそれを超えていくとかつないでいくっていうような、そういう感覚っていうのを一つ見ていただければなっていうふうに思いますね。でも本当なんか激動の時代を生きてきた中でブレずに自分のスタイルを貫く、
っていうのもまたすごいなと思うんですけど。そうですね、はいやっぱりその自分のやりたいことっていうのを常に見つめ続けて、それをずっと続けていったっていうその強さですよね。やっぱりそれも作品の中に現れてきていると思うので、そういったところも感じていただけるとありがたいですね。皆さんが何を感じられるか、そういったところもね、ぜひ楽しみにしながら、ぜひ何かこう感想があれば送っていただきたいくらいですが、はい、皆さんもぜひ来てください。佐久間さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ご覧になっていかがでしたか？最初の印象はどこかこう物悲しくて哀愁漂う作品が多いのかなと思ってたんですけど、なんかその中にもどこか温かみを感じられたんですよね。こういろんな人に寄り添ってくれてる優しさが共存していたなという印象で、きっとこうまた違う日に来て違う自分の精神状態、気持ちで見たらまた全然違う印象を受けるのかなと思ったので、一人で来てもいいし、いろんな人と来て感想をシェアしてみてもまた違う話が聞けるんじゃないかなと思ったので、ものすごくもう勝手に楽しんでました。模型なんかも見てましたけど、はい、まだ現存するそうですよ。いや、そうなんですよね。私あとメイン州行ったことがなくて、なのでものすごく行ってみたいですし、実際にその場所を見てみたいなと思いました。あとなんといってもペンシルベニア州住んでたので、戻ってみたいっていう気持ちが一層強くなりましたね。いろんな作品を見てて、スナイプ首席講師がおっしゃっていたように、どこか懐かしさを感じる作品が多かったので、そういえばあの時こんな風景よく見てたなって思って、ぜひちょっとワールドバズチャンネルで行けないでしょうか。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。